Anın ardından gelen başka sahabelerge Allah Teala'nın razı olsun. Allah ardından İslam dini müseşşikere, Allah Teala'ya bende kulu kala diyen başka Müslüman bendelerge Allah Teala yardım etsin. Allah Teala üzerinin Resulü Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem aşırıge efşüs selame beynekum diyerken ki hemmemiz birbirimize selam tarafımız deyip şuna göre Allah Teala hemmemizge ve harbimizge selametlik, tanışçılık, iminlik nasip eylesin. Rahmetinden ve bereketinden taşlamasın. Dünya turmuşumuzda da, ahiret turmuşumuzda cennet eylesin. Dünya turmuşumuzda, ahiret turmuşumuzda cehennem gazabından, soğuk hatırlardan, bela kafalardan Rabbimizi menhub saklasın. Bugün indi iske alınan tema bu da olsa, müftiyet tarafından rastlanan tema olup duraydı. Elbette zekat meselesi. Neyse o zekat? İsiniz derdinde, eğer de bizim adette zekat durumunda yıl sayın indi bu sırada birer meşgul ise, adette zekat durumunda kimsili zekat fondunun vekili kilip bağısıyla bulup çıkaydı. Adette bizim indi. Şuna göre bugün indi müftiyet tarafından rastlanan vagaz bularak, müftiyet tarafından rastlanan vagaz bularak bizim neyse bulandı zekat meselesi o da bulsa bu zekat nerse ol, onun manası nerse, koyan kilip çıkan onun manası, teryanın manası, dünyanın manası, nindi ikenlerini de biz sizin ben Allah buyursa, orak tutup biz deyip inanıp alalım. Elbette nasihatine gerek, bilen şu zekat kefilgende, Allah subhanahu ta'ala şu söz bilen nesene atagan, İngilizceden manası, zekat iki türlü mananı özünün işine ala. Birinci manası çiz tartıl degen mana, yüzeki çiz tartar. Yüzeki nişede çiz tartar degen anlamda, farklı çiz tartar degen anlamda. İkinci manası ustire degen sözden ala. Nersede bulsa da usturu manasın kille. Elbette til yanından kubrek neydige? İkisi de kullanılan, hazırlıkında ikisi de kullanılan. Ne sebeple? Ne din galimleri bu iki mananı saklap gelip her vakit Arap dilinde de, Farsı dilinde de, vasilegende, başka dillerde de, anda Malay dillerinde ve vasilegende de şu iki manatında silegenge göre hazırlıkında zekat diyen sözünü kullanmanda iki mananı da kullanırlar ikenliğini etiketliyoruz. Elbette usul digani Kur'an-ı Kerim'de ile Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın la nuzakki alallahi ahadan deyip aytgan bizga iletgan tertibi nindiydi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem vaktinde onun karşısında bir sahabe kişi başka bir sahabe kişinin muvaffıktı. Hem Peygamberimiz aytdı, sen onu maktaganda neslige tayanasın deyip ana sorağı bile. Hem diğer kişi yuvalıp kalar. Hem indi Peygamberimiz de la nuzakki alallahi ahadan. Biz Allah Teala karşısında bir kimge de nese şunday diye stoplatı olmaya yaxşı diyenini eytalma biz diyen fikir neydi? Allah Teala karşısında bütünümüzün nese bütünümüzün var idi. Nese için diyaloglar hem bizden var. Kendinin diyaloglar asıl koyuyor. Şunda şu fikir kullanılan la nuzakki alallahi ahadan diyende nuzakki diyen söz zekat diyen sözden çıkar. Yani biz Allah tarafında bir kimne de fiktiga aklarga bizden hakkımız yok. Allah Teala özü ne bile, onun izgiliginde, onun günahkarlığında Allah Teala özü ne bile deyip Peygamberimiz söyledi. O sahabe aşağı bizge derse bizden de birinlerimizge şirtip koyulan şu hadisinde. Elinde Allah subhanahu teala zekatını usul diyen manasında Kur'an-ı Kerim'de bile ne deseniz neler Allah subhanahu teala bilgen bütün zekatlarımızın hürmetine Allah Teala bizge iki aybir bireyken. Dünyada bizning malımızı arttırayken, dünyada nesebimizni malımızı arttırar. Malımız eken, kaminde kıyamet gününden so'ng cennette de bizning şutlarımızda akşam uçatırgan bo'ladi. Ko'p zekat berding, şu zekat razmerine kişinin her vakit şutu cennetteki şutu ortib borar ekanligini bunda bizga Kur'an-ı Kerim haber eder. Şuna göre elbette zekat berilgan kishi umtulur atıyor.
umumen etkende İslam ümmetinin tarihi bitindi. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam Mekke'den Medine'ye küçükkenden sanırsak da 1000 yıl bitindi biz. İslam dininin tarihi, Peygamberimizin İslam dini bilen kilgen gününden sanırsan da 1000 yıl bitindi. Şu 1000 yıl içinde zekat ibadeti Müslüman ümmetinde bilgilek de İslam dininin küple kişiler kabul etkenden sonra anda gafı ettiniz. İslam dini kabul etkenden sonra aralarımızda indi. Bizim dinde bulunan kişiler küp kırdı. Elbette zekat küp Müslümanlarda problemi geldi. Zekatın sadis biraz. Zekatın funksiyası yukarı çıktı. Niye problemi geldi? Ben sizge sıra çandır. Mümkün sıra çandır. Lakin Müslüman ümmetinin sonu artkandan sonra bizning sifatimiz yo'qolgandan so'ng biz Müslüman olarak Müslüman ümmeti sifatini yo'qotgandan so'ng yo'qotdi. 50 kunlarga İslam dini kabul etdi, bilmasam kunlarga İslam kabul etdi. Hem zekatning funksiyasini ko'ra boshladilar. İdarelerde yani türelerde halkta zekattan nalog ko'ra boshladilar. Zekat nalog to'g'ri anlamadılar. Zekattan nalog ko'ra boshlagan sababli biz o'zimizning davlatchiligimizni yo'qotdik. Zekatga tayanib davlatni tortib bo'lmaydi. Sizga ta'minlaydi. Zekat ul devlet qo'ygan nalog tugul. Ko'pisi ana shu xalifatning tarafdorlarida xatolanib, mana biz o'zimizning tizim bizda butun xalqdan zakat yeyib olamiz-da, boyib ketamiz deb ular xiyollanadi. Boyib ketmaysiz. Siz boyib ketmaysiz. Bu sizning xalqingiz tugul. O senin ölüşünü tugul. Zekat ul Allah Subhanahu ve Teala kimlerini sanagan, kimlerini şuşunun hakkı demeken şuşularının hakkı. Şuşularının hakkı. Zekat alanının gına hakkı. Ona kızıkkanlarının hakkı tugul. Allah saklasın diye buna zekat malına muhtaç bulmayan kişi zekat malın aşağı kün kuruden Allah saklasın diye hayırsızlık bit ol. Ol bit miskinlik, ol bit muhtaçlık bulurlar diye sen zekat malına haklı bulursun. Kıyamet gününde senin mertebesi, senin aklını alır için. Zekatte nalog kur, bu nadanlık. Neyse o? Dini nadanlık. Zekatın funksiyası Allah'a varmaz. Siz koya varasınız. Siz koya varasınız. Kudayı getiriyor. Kudayı getiriyor. Zaten bir yudum alır. Kuda bir yudum. Ama suda koçum. Bu sadis. Zekatga kelganda zekat ana bilan kubisi butalar. Kubisi Qur'on Karimni konstitutsiya deb butaydi. Qur'on Karim bu shuna konstitutsiya bo'lmoqda. Kimda kim aytayotgan? Qur'on bizning konstitutsiya deb, sen bitnay tikir. Qur'on o konstitutsiya to'g'ri. Kur'an ol, Allah'ın kitabı, izgi kitabı ol. Konstitusiya. Bedretlenmiştir bu aralar. Her birisinin öz ihtiyacı, özünün kullanılışı, lakin biz tutamayız. Şuna zekat da nalog tugul. Zekat neyse ol? Allahu Subhanahu ve Teala akçalı kişi akçasına tıkılıp ölmesin için verilgen Allah'ın bulağı zekat. Akçasına tıkılıp ölmesin için akçalı kişi. Kıyamet gününde şu akçasının rahatın kuralsın için verilgen Allah Teala'nın spasatilini kurgu Müslüman kişisi için. En birinci Müslüman kişisi için. Eğer de senin kumrunda imanın
yok derecesindeyken sana zekat farz bulamıyor ki sen kulak çalırsa da. Senin eli iman meselesini çözülge gerek. Allah'a ışanlığını tertipke salırga gerek. Allah Teala'nın ilimtenini tertipke salırga gerek. Senin akşamını alırga gerek mi? Ne desen Allah Subhanahu Teala senin imanının kaldığı pıstığın saklar için sana akşam vergen. Sen başta imanın bilen zayıfsın. Akşamını şuna kullan. İmanını tertipke salınan vakitte başka ölme. Eğinde kişi Allah Teala'nın rahmeti bilen imanı bulganda, hakiki Allah Teala'ya yaşanganda, ihlaslığı, tiren ihlaslığı bulganda, Allah Teala'ya tevekkelli bilgende, anarda nese, anarda kızılı dururlar. Nişlerge Allah Teala'ya tabunurlar. Allah Teala'ya tabunurlar nese ben mal bilen Allah Teala'ya tabunurlar. Allah Teala'ya ibadet kılırga nese bilen mal bilen Allah Teala'ya ibadet kılırga. Ne deseniz o zekat en birinci kulunda ibadettir. İbadettir. Birimiz de bil, meşke girip girgenden sonra taharat algan vakitte andağı sabunun kullanğanda, yaki anda suyun kullanğanda, mana bu mescidke birüçü sadaka birüçü kişi o'zining niyat akçasını bergan mikan? Men bunda taharat alganda haram maldan berilgan sadakadan sotib olingan yoki haram maldan berilgan sabun bilan men taharat olmaymikan? Haram mal to'lab olingan suv bilan men ko'timni yuvmaymikan deb birimiz de so'rab yurmaymiz. Şulay itib zekat beruvchi kishi de onun malı kimning kissasine ketuvini qayg'urmasga tegish. O qayg'urtirib, o quvonirga tegish. Niçin? Onun kıyamet gününde mutezekkiler yani Allah Teala karşında paklanırga umtulgan, Allah Teala karşında kıyamet gününde cennette malların arttırırga umtulgan kişilerinin ispisine kırırga nasip olsun deyip ümitlenirge deyiş bu vaxtda. Ümitlenirge deyiş. Nesege? Allah Teala karşında zekat tülevçiler ispisine kırıp tülegen zekatlere kabul bulgan degen ispisikka kırıga biz kızıkırga deyişimiz. Zekatın tülep yaşadı, maladiyet, Allah Teala kabul etken maladiyet degen iki punkt işlenirge deyiş. Şu an böyle niyeti de ameli de dürüst bulurga deyiş. Eğinde avuçının kim buluğun o kızık koyulmasga deyiş. Lekin, eğer de kişi, mana delini so'rab berganda zakat to'lovchi kishiga kelganda zakat to'lovchi kishi bir kishiga delni materialni zakat akçasi bilan uning zakat akçasini sanadi da unda yaxshi summa chiqdi. Mana men birgina kengash aytdim. Mana bizning xayrchilar soni kimi meniga bilasizmi? Nik desak zakatni berganda 100 ming so'm zakat berib kishi 1000 kishiga 100 so'm bersa, onun zakatinden faydası bu arkadaşlar. Bir yarım mertebe trolleybüste oturup koyturulur kalan. 1000 kişiye verdi o zakatını. Bu yüzden. Vroди yardım etti. Hayırşiге yardım etti. 100 so'm, her bizning yurtida 50 so'm sanalsa, yarar 2% ekan. Qozonda 2% tijdi. Alanda chukosh qada akşa qalaverishdi. Mana shu. Bitti. Vroди o 100 ming berdi zakatni. Lakin o tarafta 1000 kişiye 100 so'm. Onlardan faydası buldu da bulmalı da. Mana shu. Şuna göre biz o'zimiz Müslümanlar arasında muhtaçga bilgen muhtaç kişiye должникка mana bunun da eng ko'p taralgan zakat ehlileri Müslümanlar arasında var, var. Tegib kelib so'ranib bergan kishi turida so'z bormi? Haqiqiy muhtaç bo'lgan kishi, haqiqiy og'irlikda yashagan kishi bitin yırtıp senin yanına kelib so'ramaydi. Bitin yırtıp nesa senin yanına kelib so'ramaydi.
Ул сабыр итеп яши. Сиңа закат берергә кирәк, син аны табырга тиеш. Закат берүче кеше. Сиңа закат берергә кирәк, сиңа кабул булган закат булырга тиеш. Сиңа дөрес закат булырга тиеш. Шуңа күрә син аны эзләргә тиеш. Син аны табып, эзләп табып, чын тик разведчик булып табып, ул менә таптым, Аллага шөкер диергә тиешсең. Аллага шөкер! Аллаһ Тәгалә чыннан да мохтаҗ кешене миңа бирде. Һәм мин ул мохтаҗ кешегә 100 тәңкә биреп мыскыллыйммы? Әле булай дип, мин закат түләдем дип айтып бир. Закат түләгән вакытында син аңа существенно ярдәм итә аласың икән, ярдәм ит. Существенно ярдәм итә аласың икән, закатыңны ярдәм ит. Шупырт кына әйтәсең, әйтә аласың, әйтмәсәң дә гөнаһсыз ул кешегә. Әйтә аласың, мин закатны түләдем дип дуа кыл дип. Әгәр дә син күрәсең икән, син закатың анда әйтә бит инде, шуның хәтле кенә, ләкин ул кешегә син бераз күбрәк бирсәң, полностью ярдәм итәсең икәнлеген, ул кешегә син зур ярдәм кылсаң икән, анда бераз генә күбрәген дә бир, зыяны булмас, гөнаһсыз булмасын. Әйткән тискәре сүзләрең, кабахат телең өчен бераз генә закаты булыр. Алла рәхмәт. Нәрсә беребездә шөгыльмәйбез. Беребездә психологиямыз. Беребездә дә бер кешегә тел тидермибез. Без гайбәтче түгел, что ли, в конце концов. Без бетербезме? Золотой медальле гайбәтчеләр. Шуңа күрә рәхәтләнеп закатын түләп, тел закатын да түләп, бөтенсен түләп. Менә шунда булар бәхет сәгадәт. Тамыр кайтам, хаталы булды ул мусульман өммәтендә тарихында. Беләсез ничек закат түләүдән качканнар налог дип санагаштыр. Менә мин налог дип санаганнан закат түләргә вакыт якынайып җиткәннән соң мал туарын бөтенсен нитегә хезмәтчесенә, иң якын хезмәтчесенә күчереп куя да, 1-2 ай хезмәтчесе мин хуҗа дип йөрер буенча. Теге 1-2 ай үткәннән соң кире кайтара малны. Менә шулай итеп закат түләүдән качканнар җәмәгать. Бу булмаган. Тарихыбызда мондый позорный чорда булган. Ник сен аның налог түләү килмәгән. Ул аның налог дип уйлаган, ләкин закат ул налог түгел. Шуңа күрә безнең ислам динендә Ханафи мазһабының фазилатын нәрсәдә без закатны закатка аудит ясарга обязан түгел. Казый да, мөфти дә, имам да. Закатны түләгән икән молодец, түләмәгән икән сам виноват. Башка мазһабларда аудит ясарга тиешле хукуклар бар. Наши. Кызычная народа. Хвала Аллаху, Господу миров, который создал небеса и землю, то, что между ними, и не множественного возвращения, и благословит Аллах превосходит свой пророк Мухаммад ﷺ, и да будет доволен его сподвигом, и да поможет Аллах всем верующим достигнуть благополучия в этом мире судный день. Аллах Субхану Тааля дал нам возможность сегодня говорить про закат. Кто по-татарски не понимает, они поняли, что про закат, но что я говорил, да, это тоже немаловажно. Слово закат с арабского языка можно перевести на русский язык двумя смыслами. Первый смысл – это именно расти в хорошем смысле этого слова. Не ростовщичество, а расти в хорошем смысле этого слова. То есть то, что растет, то, что развивается, то, что имеет развитие и возвышение. Развитие, рост. В хорошем смысле этого слова. Повторюсь, потому что в русском языке в плохом смысле этого слова это будет риба, рост будет. А в хорошем это рост благополучия человека. А второй смысл – это очищение. Второй смысл – очищение. Оба смысла, они, какой-то смысл превалировал вначале, другой смысл потом появился, но эти два смысла, так как все факихи, все проповедники об этих двух смыслах во всех языках мира рассказывают, поэтому и в современном арабском языке под словом закат и этот смысл используется, и тот смысл используется. То есть они равнозначно сегодня эксплуатируются в литературно-грамотном арабском арабоязычном кругу. Я не говорю про там народ, который читать писать не умеет из арабов, у которых язык скудный, а я говорю про грамотную часть арабоязычного населения. А что касается религиозного смысла, религиозный смысл закат, тот, который был изначально поклонением Аллаху Субхану Тааля, за 1500 лет нашей мусульманской цивилизации перетерпел определенные деформации, но основной смысл от этого не меняется. Основным смыслом заката является то, что это поклонение. Поклонение деньгами. То
То есть все 5 видов поклонений, которые нам известны, все 5 фарзов ислама, да, шахада бесплатно. Ашхаду алла иляха илlallah, ашхаду анна Расулаллах, говорит, за это деньги никто не просит, да? То есть ты говоришь бесплатно, за это никакие денежные растраты нет с своей стороны. Ты не обязан и не можешь. Ты, например, человек скажет, я хочу ислам принять, я дал бы 100 рублей, нет, твои 100 рублей нам не нужны, можешь принять ислам, пожалуйста, нам не нужно, чтобы ты 100 рублей давал. Даже если ты сам хочешь дать какие-то деньги, не можешь, потому что никто не примет эти деньги, никому не нужны такие деньги, когда ты обуславливаешь принятие ислама, условно говоря, тем, что ты ему деньги дашь, да, сам. Даже если сам человек хочет сделать, не может сделать. Денежно затратными являются поклонения. Какие поклонения денежно затратными являются? Это у нас хадж, это у нас, собственно, закат, да. Месяц Рамадан, если сразу держать по-татарски, то денежно затратно, потому что мы месяц Рамадан больше кушаем, чем в обычные месяцы, просто ночью мы кушаем это делаем ночью. Поэтому в какой-то степени мы в этом плане народ анекдотичный. Но мы добрый народ, поэтому нам можно. Но так, конечно, естественно, человек должен смиренность проявлять вместе Рамадан, и мы можем вместе Рамадан тоже поменьше тратить на еду. Это тоже хорошо, это тоже неплохо. Но закат является действительно абсолютно поклонением денежным. Абсолютно денежным поклонением является. И так было изначально. Но потом, когда ислам начали принимать очень много народов, очень много на многих континентах нашей необъятной земли, естественно, там приняли ислам много людей, так скажем, да? И правители, и народ начали в закате видеть, так скажем, налог начали видеть. И многие государства рухнули. Не только одно, не только две. Я бы сказал, что только одно государство упомянул, а так многие цивилизации, мусульманские цивилизации рухнули тогда, когда правители подумали, что закат это налог. Закат не является налогом. Многие путают его. Даже не является налогом, как сейчас принято говорить, налогом на роскошь. Это не так. Это просто Господь нам дал возможность, нам, верующим людям, дал возможность поклоняться деньгами своими. То есть ты из своих средств выделяешь деньги, за это еще Господь тебе дает награду. Если бы не было заката, человек, сколько бы ни был богат, он ни на копейку не смог бы себе помочь в день суда. Все деньги есть, я все деньги отдал бы, да? Много людей говорят, да, когда они, допустим, видят конец своей жизни, говорят, я бы все деньги отдал, лишь бы продлить свою жизнь, говорит. Но эти деньги не помогают, просто смерть подступает. То есть всем нам смерть поступает, ну кому-то смерть поступает, ну вернее большинству смерть поступает под знаком X, то есть неизвестно, когда мы умрем, а кому-то Господь дает знать примерно, когда он умрет. И он говорит, я бы продлил жизнь, все бы деньги дал, говорит, но не могу, никто не может мне продлить жизнь. Так тоже бывает в жизни. И поэтому нельзя говорить, что, что это спроста. Господь, он мудр, и нам, верующим, подарок такой сделал. В виде того, что мы закат выплачивали, поклонялись ему. Вот когда на свое место встает закат в мозгу человека, многие амбиции современных там, людей, которые хотят там, весь мир сделать мусульманским и на закат пиршествовать, у них все это гаснет, это желание. Потому что даже если весь мир будет исламским, на закат не все имеют право претендовать. На деньги закат могут претендовать только реально нуждающиеся люди. Да, сегодня их много, но в то же время, кто сегодня имеет возможность платить закат и платить, я бы им тоже одну хорошую рекомендацию дал. Я думаю, что это правильная рекомендация. Мы должны эффективность того, если мы не передаем деньги в фонд закат, какой-нибудь из фондов закат, я не буду рекламировать там татарстанский только, да, в какой-то из фондов закат, если мы не передаем деньги, если мы сами хотим выплачивать закат, вот я на примере 100 тысяч, например, тебе обязательно оказалось 100 тысяч платить закат, да? Естественно, ты можешь собрать 1000 нуждающихся и всем по 100 рублей раздать. Эффект будет, не эффективность, а эффект будет бешеный. Скажем, 1000 людей отдал закат. Представляете, какой, скажем, миллионер
Он 1000 людей собрал и всем деньги дал. Но никто не скажет, что он по 100 рублей отдавал, понимаете? Ну, естественно, да, это неплохо для человека, это 2 проезда целых на троллейбусе или автобусе, 2 проезда, это неплохо. Но, так скажем, эффект будет такой, эффект будет, но эффективность будет малая. Но если Господь нам дал материальное благополучие настолько, что мы уже душа рвется выплачивать закят, включай из себя разведчика, найди реально нуждающегося человека. Найди реально нуждающегося, потому что реально нуждающийся человек не будет у себя просить деньги, он будет смиренно жить, терпеливо работать, зарабатывать, стараться. И этот человек, он может быть, ну сейчас, допустим, много должников, которые терпеливо живут, стараются, они что-то делают, что-то у них получается, что-то у них не получается. Вот. А ты будь смекалистый, ты же разбогатеть смекалистость включал и разбогател, и будь смекалистым, чтобы найти того, кому ты бы помог, и он бы именно пережил радость, понимаете? Радость получения закята. Радость от того, что ты выплатил закят, что у него проблема одна решилась, понимаете, материальная проблема решилась. Господь тебя сделал проводником решения его проблемы, избавления его от какой-то беды, понимаете, материальной беды, финансово-экономической беды. Вот это будет счастье. И для тебя, и для него. И ты уже обретеха, говоря уже церковно-славянским языком, обретеха брата своего. Среди кого? Среди тех, кто имеет право на шафаат. Среди мискинов, среди факиров. Да? Те, за которых посланник Аллаха очень много хорошего говорил. За тех, кто за мискинов и факиров. Да? Посланник Аллаха говорит, и их слова будут аргументом в день суда. Понимаете? Аргументом. Вот когда два богача будут сраться, за мой французский, да, там каждый будет считать, что он прав в день суда. Но если один нашел возможность выплатить так закят, чтобы Господь его принял, у него будет аргумент. И этот бедняк, которого он выручил, он придет и скажет, он мне выручал. Представляете? Второй придет, третий придет, четвертый придет. И все будут говорить, он меня выручил, будут говорить. И все будут говорить, он меня выручил. Понимаете? Естественно, в день суда, в день кристальной справедливости и всеобщего милосердия Господа, естественно, этот человек будет верховенствовать, ему будет помощь Господа оказана. Понимаете? В виде кого? В виде тех, кому он что? Помог. Чем? Тем, что Господь ему дал. Юмфикуна мимаразнам. Из того, что мы им наделили, они из этого выделяют средства свои. Понимаете? Господня воля будет над нами вечного века веков. Аминь.